자료를 보셨지만 사모님들은 처음 들어보신 분들이 있을 것 같아요. 선교적 교회. 뒤에는 나오지만 선교하는 교회와 선교적 교회가 뭘까 얘기를 제가 3주 동안 선교에 대한 얘기를 했지만 그거는 일반적으로 해외에 나가서 선교하는 주로 그쪽을 중심으로 선교하는 거라면 이제 21세기가 들어오면서 물론 이런 무브먼트 시작은 1980년대 후반 90년대부터 이야기가 되어왔지만 본격적으로 교회에서 이야기가 된 것은 최근이 얼마 안 됐거든요. 얘기가 많이 안 됐습니다. 뭐냐면 그동안에 교회가 선교라고 하는 것을 실행해왔던 것과 정말 하나님이 원하신 선교가 어떤 것인가 선교학자들 자체도 우리가 모르고서 다뤄왔던 부분이 많았던 부분입니다. 그래서 그것을 한번 올바른 그 선교라는 것이 무엇인지를 교회와 선교의 그 관점에서 좀 이야기를 좀 해보려고 합니다. 그래서 좀 전에 동영상을 보시면서 자막을 중심으로 한번 보십시오. 내용이 뭔지를 동영상을 보시면 선교적 교회한 그림을 대략 잡으실 수 있을 거예요. 그래서 지금 이제 보여드릴 동영상을 한번 집중해서 주의 깊게 한번 보시기 바랍니다. This is the missional church. Simple. In the past, churches have spent large amounts of resources to construct the most attractive places imaginable for the community in which they were situated. Great music, compelling teaching, and a host of programs designed to gather people together were the staple of such church communities. Anyone who wanted to come was welcome, and church members were encouraged to invite their friends and neighbors. Generally, people had a pleasant experience. The people who came and were cared for seemed relatively similar. Education, income, pastimes, race, struggles, and histories seemed to be almost identical. Eventually, someone asked the question, what about all the people who aren't like us, but who live around us? Why aren't they here too? In response, the church increased its marketing budget, direct mailing the community, taking out ads in local papers, buying radio time, releasing a fresh web page, and offering to host the world's greatest event. The church was determined to be the center of everything great that happened in the community. Church members began to rely on the church to do the work of conveying God's story in the world. If someone could be brought to an event, they could hear about Jesus from a professional teacher. Inviting people became synonymous with evangelism. The missional church, on the other hand, empowers its members to be the church of the community. The church trains, resources, encourages, and challenges its people to live out the good news in their community with those who would otherwise be suspicious of a church and its marketing efforts. The church sends out its members to live among people unfamiliar with church customs, songs, and what it holds sacred, just like a foreign missionary. The missional church recognizes then that every believer embodies the life of the church in their neighborhood, in their school, or at their place of work. Each one of them telling God's story in the context of compassionate and genuine relationships. 이 양반이 짧은 시간에 많은 얘기를 하다가 말을 되게 짧게 했어요. 빨리 했어요. 지금 내용 잡으셨어요? 어떤 그 의미인지는 아시겠죠? 그러니까 교회가 그동안은 안으로 근데 이제는 그러한 개념을 여기 바꾸자는 얘기. 그것을 가지고 얘기하겠습니다. 우선 미션이라고 하는 그 영어 미션이라고 하는 단어의 한국말 의미를 우리가 좀 먼저 조금 짚고서 우리 안에 미션이라는 단어의 의미를 지금 우리가 먼저 잡고서 가야 뒤에 계속 미션을 하는 얘기를 의미를 좀 우리가 잡을 것 같아요. 영화 미션이라는 꽤 오래전에 영화였죠. 엘리오 모레코네가 음악을 했고 그 주인공이 꽤 유명한 사람들이 기억이 같은 근데 그 당시에 제가 어릴 때 미션 사람들이 뭐 소명 어떤 사람은 전도 많은 얘기를 했습니다. 그런데 거기 나오는 주인공들의 그 사제와 그 다음에 그 로버트 드니로가 칼을 들었던 사람이 나중에 자기의 소명은 칼이었어요. 그리고 그 주인공 그 사제 신부는 자기의 미션은 그러니까 비폭력이었습니다. 그러니까 그 미션이라는 개념 속에서 전도냐 선교냐 소명이냐 이 이야기 우리가 이제 미션이라는 말을 기본적으로 대부분의 사람들이 선교라는 개념으로 가지고 갔어요. 근데 그 선교라는 개념이 너무 협의적이었어요. 복음을 들고 밖으로 나가는, 해외로 나가거나 하는 그 선교라는 개념을 그렇게 잡았죠.
그런데 여기서 미션이라고 하는 개념, 미셔너리라고 하는 개념을 우리가 잡을 때 단순하게 선교, 그냥 우리가 알고 있는 복음을 들고 나가는 것이 아니라 전도, 또 소명적이란 말 백목사님이 이야기하셨는데 참 좋은 의미인 것 같은데 그것도 약간 좀 뭔가 좀 아쉬워요. 그래서 그냥 선교적이라는 의미로 좀 이름을 가져갈 것 같아요. 가져가면 좋을 것 같고요. 오늘 제가 하는 이야기 속에서는 선교적이라는 이름이라는 말로 가져가지만 그 안에는 전도, 소명, 선교, 해외 선교, 국내 선교, 복음 전도, 동네, 그 다음에 하나님이 우리를 부르시는 그 소명, 그걸 다 그 안에 미션이라는 이름 안에 집어넣고 가려고 합니다. 그래서 미셔널이라는 말은 전도적, 선교적, 소명적, 하여튼 이런 모든 의미를 다 담고 있는, 그래서 그거를 한국말로 저는 그냥 선교적이라는 말로 쓰겠습니다. 왜냐하면 지금 현재까지 많은 선교학자들이나 아직도 선교적이라는 말을 쓰고 있습니다. 물론 조금 그들의 그 선교적이라는 개념은 아직도 그 해외 선교의 쪽으로 방향이 잡아가는 게 좀 아쉽긴 해요. 아직도 그 선교라는 걸 완전하게 놓지는 않았어요. 물론 그들이 그 교회부터 출발하고 그런 건 좋지만, 그래서 그들이 말하는 선교적이라는 개념은 조금 약간 밖으로 하는 개념들이 있지만, 그래도 그 선교적이라는 말 자체에 의미가 굉장히 많이 있을 것 같아서요. 그렇게 가려고 합니다. 그래서 미셔널 처치, 그러면 선교적 교회. 그래서 아까 얘기했듯이 선교하는 교회와 선교적 교회의 그 차이에 대해서 이제 우리가 얘기해보려고 합니다. 역사 속에 여기 있는 자료들은 옛날에 우리가 이제 산책에 나와 있는 자료들을 좀 뽑아서 같이 넣었습니다. 그래서 설명을 좀 같이 하고 싶어서요. 역사 속에 두 개의 나라가 있습니다. 세상적인 나라, 킹덤 오브 월드하고 킹덤 오브 갓, 두 개의 나라가 있습니다. 어디에 중심을 두느냐에 따라 두 개의 나라가 있었는데요. 한번 읽어보시죠. 킹덤 오브 월드는 킹덤 오브 갓과 그 비교를 했습니다. 하나씩 비교해봤어요. 영토와 경계했고 방어벽 세웠고 리더들은 지배를 하고 힘의 논리로 문제 해결하고 경쟁을 기초하고 면류관과 영광을 추구하고 타율적 희생을 요구하는, 그렇지만 킹덤 오브 갓은 경계를 세우지 않고 방어하지 않고 리더들은 섬기고 사랑으로 문제 해결하고 긍휼을 기초로 하고 가시관과 죽음을 받아들이고 자발적 참여를 격려하는 두 개의 나라가 극렬하게 대비되어 왔습니다. 그런데 크리스텐덤이라는 말이 등장하는데요. 이것은 사실 어디서부터 시작했냐면 그 콘스탄티네제가 기독교를 공인하고 나서 로마에 그 기독교가 국교화되면서 그 기독교가 급격하게 타락하게 됩니다. 그것을 크리스텐덤이라는 이제 용어로 사용하기 시작했어요. 제국주의적 기독교라는 말로 사용하게 됐는데요. 하나님의 나라와 세상의 나라가 혼합이 됐어요. 그것이 여태까지 흘러와서 지금 한국 교회나 지금 세상의 교회들, 현대 교회 모습이 이 크리스텐덤이라는 모습으로 자리 잡게 됐습니다. 단어 의미를 알지 못하면서 그 교회가 선교나 이 모든 것들을 교회의 움직임 속 실행하는 모든 과정이 이 크리스텐덤이라는 거예요. 한번 보겠습니다. 무슨 내용이 있는지. 크리스텐덤 교회는 끌어당김이 있습니다. 인기와 매력적인 것들. 아까 그 교회 동영상 속에서 계속 사람들을 모으고 와라 불러들이죠. 더 아름다운 걸 꾸미고 좋은 프로그램, 좋은 교회 그 인테리어, 좋은 것들을 가지고 사람들을 오게 하죠. 근데 미셔널이라는 개념은 내어보냅니다. 뒤에 얘기했지만, 그 다음에 크리스텐덤은 그래서 건물 중심이고 미셔널은 사람 중심입니다. 그래서 크리스텐덤은 사람들 와라 하죠. 와봐라. 근데 미셔널은 가라. 그리고 교회를 위한 신앙교육이었다면 미셔널은 세상을 위한 신앙교육이 되어야 됩니다. 그러니까 이 가치관의 차이가 변하는 걸 보시죠. 교회와 선교가 분리되어 있어요. 이것도 나중에 얘기할 거예요. 근데 교회와 선교가 동일합니다. 여기서 말하는 선교, 해외 선교를 생각하시면 안 됩니다. 아까 제가 얘기한 미션이 있죠. 전도 선교, 소명, 모든 걸 포함한 것을 선교라는 단어 속에 이야기하는 겁니다. 제가 좀 빨리 하고 나눌 수 있으면 좋을 것 같아서 빨리 나누겠습니다. 그래서 크리스텐덤에는 선교하는 교회입니다. 이 말뜻, 그리고 미셔널은 선교적 교회입니다. 뒤에가 또 얘기가 좀 될지 모르겠는데, 선교하는 교회는 하나의 프로그램이에요. 쉽게 말하면 교회 선교가, 그렇죠? 아우디치 가자, 단기 선교 가자, 프로그램입니다. 선교적 교회는 DNA가 그 소명과 그 선교를 갖고 있습니다. 삶에서 뒤에 그런 얘기가 합니다. 그래서
좋은 거 알고 싶죠. 기독교 국가와 하나님의 나라. 이 차이입니다. 그 의미를 좀 아시겠습니까? 기독교 국가와 하나님의 나라. 그래서 한국에는 장로가 대통령 되면 좋다고 얘기하는 막 그래서 투표도 많이 했죠? 근데 어땠지? 그런 개념입니다. 우리가 자꾸 사람들은 그 장로가 대통령 되면 뭐 좋을 거다 하고 막 교회 안에 막 무브먼트도 일어났잖아요. 선교 무브먼트도 하고 그렇지 않습니까? 선거. 자, from the west to the west입니다. 서방에서부터 세계로 흩어졌죠. 이게 대부분의 그동안의 선교의 무브먼트였어요. 그렇죠? 그런데 from everywhere to everywhere가 미셔너리입니다. 있는 곳으로부터 everywhere로 흩어집니다. 내 옆으로부터 시작해서 땅끝까지. 그 다음에 mission was far away. 멀리 가는 거라고 생각했어요. 미션이 정말. 그런데 mission is next door. 바로 옆에 있습니다. 선교적이라는 말의 개념의 의미가 다릅니다. 그리고 크리스찬과 미션을 보십시오. 기존 신자와 불신자 초점이 다르고요. 모이는 예배 초점이고 흩어지는 예배, 지식 전달과 삶의 적용, 프로그램 개발과 리더를 세우고, 목회자 중심과 평신도 중심, 교회 성장과 하나님 나라 확장. 이제 첨예하게 달라지죠. 내용들을 보시면 알겠죠. 그동안 우리가 해왔던 것들 있지 않습니까? 그동안 우리가 해왔던 것도 이런 거였습니다. 권위적이고 계급적이고 섬김의 리더십입니다. 수직적 커뮤니케이션, 수평적 커뮤니케이션, 명령하달식 의사소통, 참석을 통한 소속감, 관계를 통한 소속감, 참석과 관계, 건물 내 모임, 건물 밖 모임, 건물 중심, 공동체 중심, 고정적 경직된 구조면 유연한 구조 모양이 달라집니다. 선교적 교회란, 그러면 선교적 교회란 무엇일까? 선교를 하나님의 백성 공동체, 우리가 공동체 얘기 많이 했지 않습니까? 하나님의 백성 공동체 본질적인 역할로서를 이해하는 교회관이에요. 하나님의 백성이에요, 우리 공동체는. 그리고 그 하나님의 백성의 공동체의 역할, 하나님 우리 공동체 안에 주신 소명이 무엇이냐? 하나님 왜 우리를 그 공동체로, 우리 교회 공동체로 부르셨나는 그 소명입니다. 그래서 그 다음에 또 하나는 교회입니다, 교회. 선교단체가 아닙니다. 그러니까 선교라는 말도 자꾸 해외로 문화적 정답을 넘어 해외로 가자라는 그 선교라는 개념만 가지고 있으면 안 됩니다. 소명, 부르심, 그것까지 다 포함한 그 선교를 가지고 있어야 이해될 수 있는 선교적 교회라는 것이 그런 거라는 거예요. 제목만 보고도 참 의미가 있습니다. 정착을 시도하는 교회와 흩으시는 하나님. 이 글을 쓰신 분이 지성근이라는 선교사님이신데 참 잘 썼어요. 하나님은 계속해서 교회를 역사 속에서 보내셨는데 지금 현재 교회는 자꾸 안으로 모입니다. 교회를 키우고 아름답게 하고 확장하고 해서 우리 교회로 와라, 우리 교회로 와라, 우리 교회로 와라 부릅니다. 그래서 교회 자꾸 모여가지고 예루살렘 초기 예루살렘 교회가 그들이 모여서 기도할 때 성령 오순절에 성령이 임하셨죠. 그리고 나서 그들이 떠나지 않으려고 했던 그 모습을 기억하시게 될 겁니다. 그때 하나님 어떻게 했습니까? 스데반을 죽임으로써 핍박이 시작되죠. 그리고 그 사도들이 흩어집니다. 성도들이 흩어지죠. 사도만 남고 성도들이 흩어집니다. 하나님이 흩어버리십니다. 하나님은 자꾸 보내십니다. 그래서 그렇다고 이걸 잘못 오해해서 우리가 모두 가자 그러고 무조건 가는 것이 아니라 그 흩으심의 소명이 있어야 돼요. 가는 것에 대한 우리가 소명을 가지고 가야 돼요. 보내시는 하나님, 말씀 속에서 한번 의미를 보시면은 요한복음 3장 16절 17절 하나님이 외아들을 주셨어요. 하늘에서 그 아들을 보내셨어요. 이 땅에. 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 그러면서 하나님이 그 아들을 하나님 먼저 시작하셨습니다. 먼저 보내십니다. 그렇죠? 두 번째는 요한복음 14장 보면 내가 아버지께 구하겠다 그러면 아버지께서 다른 구해서 너에게 보내십니다. 성령님도 하나님 보내주시겠다라고 얘기합니다. 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령,
하나님이 보내십니다. 요한복음 20장에 보면 그렇게 얘기합니다. 너에게 평화가 있기를 빈다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보냅니다. 라고 얘기합니다. 사도행전 13장에 보면은 안디옥 교회가 바울과 바나바를 보내는 장면이 나옵니다. 금식하고 기도했을 때 바나바와 사울을 따로 세워서 하나님 보내시는. 그래서 교회가 이제 사람을 보내기 시작합니다. 우리가 잘 알고 있는 건 사도행전 8장에 스데반이 죽이고 나서 사람들이 흩어지죠. 하나님 보내시는. 그걸 보면 다 몇 가지 성경 요절을 봤는데 다 하나님이 보내셔요. 그렇죠? 그냥 내가 혼자 가는 게 아니라 하나님의 그 보내심이 정확하게 나타납니다. 하나님의 의도가 정확하게 드러납니다. 그 보내심 속에 의도가 분명히 담겨있죠. 선교하는 교회와 선교적 교회의 구분을 보십시오. 보냅니다. 그리고 후원합니다. 이제 선교사를 보냅니다. 대표를 한 명. 근데 선교적 교회는 존재적이고 실천적으로 선교하는 사람입니다. 모두가 다. 그리고 대리자를 통한 선교이죠. 선교하는 교회는 대리자를 보내고 다 했다고 합니다. 후원하면서 우리 선교한다라고 합니다. 후원금 보내고 기도해주고 우리 선교한다라고 합니다. 그런데 선교적 교회는 삶으로 선교를 참여해요. 삶으로. 그래서 교회의 프로그램입니다. 선교하는 교회는. 그런데 선교적 교회는 교회의 정체성이에요. 자기 아이덴티티가 선교예요. 소명이에요. 그리고 선교하는 교회는 외형적인 것이고 선교적 교회는 본질적인 삶의 본질, 교회의 본질, 그 공동체 자체의 본질입니다. 파라다임 시프트라서 패러다임을 한번 바꿔보자. 고정관념은 선교는 먼 정글의 야만인들에게 가는 거라고 생각했다면 이제 선교는 everywhere, 어디든지 가는 거예요. 헌신해야 되는 부분 속에서는 인생을 포기하고 뼈를 묻는다. 옛날에 그랬죠. 선교사로 나가면 거기서 내가 죽는다. 뼈를 묻겠다. 근데 그것이 아니라 지금 내가 여기서도 내 존재론적으로 참여할 수 있는 것이 선교라는 거예요. 기간도 어떤 시간 내가 어느 기간 동안 선교한다. 단기 선교, 장기 선교만 얘기합니다. 이거는 존재이기 때문에 평생이기 때문에. 그리고 소명은 신학 공부를 하고 목사 얻어내고 선교사 훈련하고 그것이 아니라 모든 그리스도인들이 선교사라는 거죠. 그런 그 선교적 교회의 개념 속에서. 그래서 준비도 어학을 준비하고 신학을 공부하고 할 수 있다고 하면 지금 나의 지금 삶의 현장, 지금 내가 살고 있는 우리 집부터가 선교지이고 소명을 받은 곳입니다. 나와 관계된 모든 사람에게 내가 지금 선교적으로 대하는 거예요. 내 옆집부터 시작해서 선교적으로 대하는 거예요. 그러니까 개념이 달라지죠. 관념이. 선교라고 하는 관념이 달라져요. 그러니까 그동안은 자꾸 먼데 어디 가야만 하고 특별히 헌신해야만 하고 그랬던 것이 이제 패러다임이 바뀌어야 됩니다. 들려오셨습니까? 잘했습니까? 네. 선교가 없는 교회라고 했는데요. 선교하는 교회, 미셔널 처치라는 개념이 나오기 전까지 그동안 있었던 그 패러다임으로 교회와 선교단체가 이분화됐죠. 그래서 제가 선교단체에서 일할 때도 어떻게 했냐면 교회 전문직은 그 교회라고 하는 자체 일이기 때문에 선교는 선교단체라고 하는 전문 단체를 어떤 전문 바디를 만들어서 그들로 하여금 전문직으로 선교를 하게 하고 교회는 그들을 서포트하고 서로 선교단체는 기도 제목과 그런 선교에 대한 정보를 주고 같이 기도하게 하고 교회는 재정과 맨파워를 제공해서 선교를 같이 시너지 역할을 하자. 제가 그렇게 가르쳤습니다. 그런데 그러한 관계 속에서 선교가 없는 교회가 되어버렸어요. 선교를 한다고 말을 했는데 교회 초점은 매력을 끄는 데 있었어요. 그러니까 나에게 이원한 쪽입니다. 이게 무슨 말이냐면 성과 속을 구별해버렸어요. 교회는 거룩한 곳이고 세상은 속된 곳이에요. 그래서 교회 안에서 내가 거룩하고 세상에 나가서는 속된 곳에서는 그냥 삶이 교회 삶과 그 교회 안과 교회 밖의 삶이 달라지는 거예요.
그러니까 교회에서 거룩하게 살면 밖에 나가서는 제멋대로 사는 겁니다. 그러니까 자기가 지금 있는 곳이 거룩한 곳이고 하나님과 동행하고 복음을 전할 수 있는 어디든 장소인데 그것이 아니라 밖에 나와 있는 다른 곳이라고 생각하는 거예요. 이원론적인 사고가. 그 다음에 수직적 리더십, 계속 얘기 나오는 겁니다. 위에서 얘기 명령 하달시킵니다. 그리고 고정되어야죠. 뻣뻣한 관료적. 그래서 이러한 그 성교가 없는 교회의 해결책은 성육신적 교회론입니다. 성육신적 교회론. 첫 번째 아까 뭐냐, 교회 초점이 매력을 끄는 데 있다면 두 번째로 뭐냐면 그 밖으로, 그러니까 나에게 있는 것을 포기하고 예수 그리스도가 그 신적 자기 본인을 포기하고 사람으로 내려오신 것처럼 우리가 그 우리 교회를 한 것을 포기하고 교회가 밖을 바라보기 시작해야 되고 내가 있는 곳으로 가야 된다는 거죠. 아까 동영상에서 보면 내가 작은 교회가 돼서 내 동네, 학교, 내 직장으로 나가는 겁니다. 그 교회를 들고. 그것이 바로 성육신적 교회론입니다. 그 다음에 메시아적 영성입니다. 보시면 앞에 이원론적이라 했잖아요. 성과 성을 구분하는 것이 아니라 바로 그 메시아가 하나님의 자리에서 이 사람을 그냥 뚫고 들어와 버리셨어요. 그런 것처럼 우리가 성복, 속이라고 구분했던 그 세상으로 들어가는 겁니다. 그 복음을 가지고 그냥 가버리는 거예요. 그래서 그냥 하나의 통합된 세계가 되거든요. 성소 구분이 없이. 그 다음에 세 번째로 보시면 수직적 리더십은 이제 초대교회의 리더십으로 수평적이 됩니다. 각 은사에 따라 자기 일을 하는 거예요. 어떤 대표적인 수직적인 그런 관계가 아니라 모든 자기 은사에 따라서 일을 하고 수평적인 리더십이 되는 겁니다. 이야기를 전개가 됩니다. 반면에 이제 선교단체적 위치를 바라보면 어떤 거 있으면 교회가 없는 선교가 되어버렸어요. 선교단체의 중심에 선교를 했어요. 지역교회를 자원의 공급처 정도로 인식을 해버렸어요. 선교단체. 무슨 말씀인지 알겠죠? 맨파워 사람들만 보내, 재정만 보내줘, 우리가 다 할게. 그러고서 나가서 뭘 하냐면 교회를 세운다고 말을 하는데 교회를 세우는 게 아니에요. 선교단체죠. 그 다음에 선교의 과정에 교회의 본질이 상실됐습니다. 교회는 선교를 하지 않는다고 생각했습니까? 선교단체가 선교를 한다고 생각했습니까? 선교지 나가서도 그 교회라는 관념이 없는 거예요. 모양은 교회를 세울 수 있지만 그 미셔널 처치라는 개념이 세워지는 그 교회에 심을 수가 없는 거죠. 동일한 모습만 계속 반복되는 겁니다. 그 다음에 세 번째로 과업 중심의 선교 지향입니다. 선교단체 전문성만 가져가지 않습니다. 전문성. 그렇죠? 그러니까 과업 중심이 되는 거예요. 뭘 하나 일을 이루면 되는 겁니다. 교회를 짓고 사람들을 모이고 건물을 짓고 과업 중심입니다. 그래서 이거에 대한 해결책은 선교단체와 교회의 두 구조가 아니라 하나의 교회, 하나의 구조. 구조가 없이 우주적인 교회입니다. 선교단체가 교회가 없습니다. 하나의 교회입니다. 교회. 선교단체라는 것이 사실은 전문성으로 생긴 게 더 선교단체 아닙니까? 전문성을 위해서. 그런데 그 전문성이라는 것이 사실은 미셔널이라는 개념 속에서 필요가 없는 거예요. 지금 내 있는 것은 내가 전문성이니까. 하나님께 나에게 주신 내 탤런트가 전문성이거든요. 그러니까 개인의 전문성이고 교회 공동체의 전문성이지 어떤 프랙티컬한 교회 선교를 위한 해외 선교를 위한 전문성이 강조되는 것이 아니죠. 우주적인 교회가 필요하고 두 번째로 떠오르는 것이 디아스포라입니다. 이거는 굉장히 의미가 큽니다. 1시간 이상, 2시간 이상 강하게 되는 모자라는 내용인데요. 하나님께서 저와 여러분을 이 미국 땅에 한국 사람인데 이 미국 땅에 보내신 이유가 뭘까요? 물론 우리가 유학 온다고 하지만 어떤 사람은 비즈니스로 오고 어떤 사람은 유학으로 오고 다양한 이야기 목적으로 미국에 와서 지금 이 땅에 살고 있단 말이에요. 달라서. 그럼 하나님이 우리를 이곳에 보내신 선교적, 소명적, 미셔널 리즌이 뭐냐면 왜 지금 하나님 우리 여기에 보내셨냐면 한국이라는 한국 사람의 우리 아이덴티티가 있는 거예요. 하나님 우리 이곳에 보내신 하나님의 그 소명적인 이유가 있다는 거죠. 여기서 우리가 막 선택할 수 있는 모든 사람들, 단지 해외가 아니라 여기 있는 사람들, 그래서 내 주변 모든 사람들에게 그 복음에 대한 그
빚진 마음을. 그래서 보면 전 세계 흩어진 사람, 한국 사람 흩어진 곳에 가서 이 디아스포라의 흩어진 사람들의 소명을 한번 바라보시면 굉장한 자원이 되는 거예요. 초대교회 아까 사도행전 8장처럼 하나님 백성 흩으신 것처럼 정말 그리스도를 그 십자가를 가지고 살고 있는 모든 사람을 하나님 흩으신 이유가 바로 그러한 이유라는 거죠. 그 다음에 21세기에 남은 과업은 위전도 종족이 아닙니다. 교회입니다. 교회가 소명적 교회, 선교적 교회로 깨어납니다. 그리고 그 교회에게 주어진 그 소명을 따라 교회가 사는 것이 21세기 남은 과업이라 할 수 있습니다. 그러면 교회가 하나님 부르신, 하나님 세우시고 교회를 만드신 그 목적을 따라 실행하게 됩니다. 그것은 우리가 하는 게 아니고 하나님이 하시는 거기 때문에 교회는 자기 목적을 발견하면 되는 겁니다. 선교는 하나님이 하시는 겁니다. 그럼 어찌 해야 될까요? 이제부터 보겠습니다. 여기서 우리가 좀 또 잘못 생각하고 그러면은 방법 1 어떻게 하자, 2 어떻게 하자, 3 어떻게 하자라고 하면 또 하나의 방법론이 되어버려요. 그리고 그거만 하고 우리 다 했다고 얘기하게 돼요. 그래서 이 선교적 교회라고 하는 그 화두를 꺼내면서 요즘 그 선교학자들이 이야기하는 게 있습니다. 섣불리 1, 2, 3 이렇게 하자, 2, 3 이렇게 하자라는 말을 하지 말자라는 거예요. 그리고 같이 나에게, 우리 교회에게, 우리 공동체에게 주신 달란트와 우리에게 보여주신 소명, 내 주변에 있는 소명들을 발견하자는 거예요. 그리고 하나님은 그 선교적이라고 하는 그 개념을 가지고 각 교회나 각 공동체나 각 지역마다 다양한 은사를 가지고 다양한 사역을 하나님 하실 수 있다는 거죠. 그러니까 방법은 1, 2, 3, 4라고 우리가 그 정형화된 방법을 제시할 수 없다라고 합니다. 그래서 이 미셔너리라고 하는, 미셔너 처치라고 하는 이 화두를 다루는 중에 요즘 이제 그런 저희도 미션 단원에서 이런 얘기를 할 때 스탑, 우리가 얘기하는 스탑, 방법 찾지 말게. 그리고 한번 같이 보자. 우리 각각의 교회를 한번 보자. 그리고 우리에게 주신 달란트를 보자. 그걸 가지고 우리가 할 것이 뭔가 한번 짚어보자. 사명의식이 있습니다. 하나님은 우리 공동체를 통하여 하시려고 하는 일이 뭘까? 우리로 하여금 무엇이 되게 하고 우리를 부르셨을까? 사명 실행을 하기 위해 우리에게 받은 우리의 은사는 무엇일까? 그런 것들을 짚어가는 거예요. 그리고 그것을 통합해서 그 다음에 우리 주변에 우리 눈에 보여지는 것은 무엇일까? 그걸 가지고 하는 겁니다. 그래서 예를 들어서 나눔교회 같은 경우는 선교에 대한 프로그램하고 선교사 후원을 하다가 모든 것을 다시 한번 싹 접고 주변을 보기 시작했어요. 그래서 나눔교회가 한 게 그 난민 사역을 시작했어요. 나눔교회 주변에 보이는 난민들이 보이기 시작합니다. 그 목사님 이 주변에서 이렇게 갑시다가 아니라 우리가 알고 있지만 나눔교회는 어떻습니까? 같이 기도하고 교인들이 갑시다가 목사님 따라가죠. 그런 것처럼 나눔교회가 그렇게 가기 시작했어요. 그동안 교회 사명의 4가지로서 디아코니아, 코이노니아, 캐리기움 이렇게 얘기했습니다. 또 최근 들어와서 라트레이아에서 예배를 빼먹을 수 없다 해서 이제 들어왔습니다. 교회 사역. 근데 그러면 선교는 어디로 들어갈까요? 단순히 해외 선교 얘기할 때는 이렇게 미시오, 선교라는 것을 이렇게 끼어들 수 있을지 모르겠어요. 그렇지만 그것이 아니라 미셔널이라는 개념 속에서 선교에 들어갈 자리는 어딜까요? 어떤 사람은 이런 모양을 씁니다. 선교적 사명 큰 안에 예배, 교육, 봉사, 교제가 구조적으로 어떤 사람은 선교적 교회 가지고 교육하고 예배하고 말씀하고 하자. 근데 이런 그림은 어떨까요? 예수 그리스도의 복음이 선교다. 그 복음을 가지고 봉사, 양육, 행정 모든 걸 할 수 있는 이런 그림으로 선교 말은 선교하지만 정말 그 복음, 그 십자가가 우리가 그동안 여태까지 내내 얘기해왔던 그 십자가가 이 모든 것들을 끌고 갈 수 있는 원동력이 되는 이것이 바로 선교적 교회가 아닐까 싶습니다. 이스라엘 백성을 통해 본 성경의 본질, 제가 여기 칼라메가가 쓴 글입니다. 산책에 나와 있는 글입니다. 권성찬 선교사님이 쓴 글을 인용했습니다.
교회의 선교적 본질은 무엇을 하는 것으로 시작하는 것이 아니라 하나님의 백성 안에 하나님의 통치가 임하고 더 나아가서 그 통치가 확장되는 것으로 이루어집니다. 하나님의 백성 안에 교회입니다. 공동체이죠. 개인 단체가 아니라 선교단체가 아니라 하나님의 백성 안에 통치가 이루어집니다. 그리고 그 통치가 확장되는 것으로 하나님의 통치가 실현되는 것으로 그 선교적 교회의 본질이 시작되는 거예요. 그렇게 보시면 될 것입니다. 그러니까 통치성, 하나님의 나라를 회복하는 겁니다. 그 나라가 문제예요. 그 다음에 두 번째로 선교적 본질의 유지와 실현입니다. 주어진 환경에 따라 유연하게 선교적 본질을 따라 사는 겁니다. 옛날에는 선교학자들이 얘기해서 구약은 그 원심적이라면서 외부 사람들이 구약 이스라엘 백성 사람에게로 주로 모였다. 그들에게 복음이 그 하나님의 이야기나 소식이 전해졌고 신약에 와서 사람들이 흩어지겠다. 90점. 거꾸로 구약은 90점, 신약은 원심적. 그래서 신약에서는 흩어지겠다. 라고 얘기하는데 그보다 더 큰 그림으로 주어진 환경. 왜냐면 구약에서 어떻게 했습니까? 물론 교통의 수단도 없었고 하나님이 이스라엘 백성이 하나의 샘플로 이스라엘 백성을 뽑아내서 그들도 그 살게 하면서 그 율법 따라 살게 하는 그런 삶 속에서 보여준 것이 뭡니까? 그들 주변에 와 있는 이방인들에게 어떻게 했습니까? 고아와 가부와 이방인들에게 잘 대해주라고 얘기했습니다. 하나님을 보여주는 겁니다. 그러니까 신약에 와서는 이제 흩어지기 시작하죠. 가서 뭐 합니까? 또 하나님을 이야기하죠. 그러니까 유연성입니다. 오면 오는 대로. 우리가 가면 가는 대로. 그러니까 이방인 사람이 오든지 땅 끝으로 우리가 가든지 우리의 지금 삶의 모습이 우리의 삶의 DNA가 선기적이라는 소명을 갖고 있어야 됩니다. 그러니까 우리가 그 십자가가 우리 삶을 흔들고 가고 붙들고 가는 끌고 가는 그것이 매체가 돼야만 우리가 어디지 누가 오든지 우리가 가든지 그 십자가의 삶을 보여주는 거죠. 구약이나 신약에서 누가 일부 몇 명만 뽑아서 가서 아니면 그 외부에 온 사람들한테 가서 대표 한 명 보내고 나머지는 후원해서 그들이 하게 하는 게 아니라 이스라엘 백성 자체가 그런 삶을 살았잖아요. 바로 그겁니다. 우리의 본질이 우리의 DNA가 삶의 DNA가 십자가라는 거죠. 그것을 가지고 우리에게 주어진 삶, 보여지는 삶, 우리 만나는 사람들에게 그 삶을 살아내게 하는 거죠. 끝났습니다. 불 좀 켜도 될 것 같아요. 선교적 교회라는 그 이야기를 좀 나눠봤습니다. 빨리 진행하느라고 갖고 왔는데 별 의미는 없을 것 같고 중요한 얘기가 다 됐기 때문에 이야기를 나눠봤습니다. 그래서 선교적 교회란 무엇인가? 꼭 선교적 교회뿐만 아니라 첫 주부터 지금 네 번째 주까지 진행해 오는 선교에 대한 이야기를 같이 나눴는데 그거 좀 느낀 점이라든지 이건 마음에 안 든다든지 상관없습니다. 얘기 좀 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 어떤 얘기들을 좀 편하게 얘기할 수 있는 것이 무엇이 있을까요? 오늘 이야기하셔서 좋고요. 나는 좀 이런 부분을 좀 얘기하고 싶습니다. 하실 것이 있다는 걸 얘기해 주시고 첫 번째 강의였기 때문에 제가 처음 하는 강의였기 때문에 그리고 이런 패턴을 그런 패턴이 완전히 바뀐 상태로 강의를 했기 때문에 처음 한 거기 때문에 저도 좀 어색하게 했습니다. 한번 자유롭게 한번 얘기 좀 나눴으면 좋겠습니다. 퍼펙트하게 했군요. 미션을 자체를 하고 기존의 크리스텐더 사실은 얘기 많이 해주셨는데 어떤 느낌이냐면 기존의 교회에 대한 감동으로 너무 미션을 자체 이쪽 부분만 감동하고 많은 분들이 하는 교회라는 것 자체가 그냥 밖으로 내보내는 것만 있는 게 아니라 사실 업스트랙티브에서 끌어당기는 한 힘도 있고 그걸 너무 강조하고 밖으로 내보내는 것에 대한 지난 시간에
봅니다. 그렇게 두 가지 균형을 잘 잡아야 된다. 좋은 지적하셨습니다. 그러니까 종교개혁이 사실은 굉장히 큰 일을 했지만 종교개혁은 그 캐톨릭 처치에 대한 반동으로 일어났단 말이에요. 그러면서 캐톨릭 처치의 모든 것을 거부해버렸어요. 그게 아주 큰 취약점이 되어버렸거든요. 여기도 마찬가지로 어트랙티브가 교회가 너무 내부로 도는 걸 방해하면서 나가자는 말이 그것 때문에 교회가 그 어트랙티브한 부분도 필요하거든요. 우리 소명 자체 속에서 그걸 또 등한시해버린다면 그것도 문제가 되겠죠. 그러니까 나가는 것과 어트랙티브한 것을 같이 해야겠죠. 그래서 아까 제가 그런 얘기 했습니다. 실용적인 부분 속에 실제 현재 우리 삶 속에서 어떤 실용적인 주의적인 사고로 그러면 일 뭐 하자, 이 뭐 하자라고 하면 이제 그런 결과가 너무나 극명하게 나오기 시작한다. 그래서 그거 하지 말자고 얘기하는 거예요. 그래서 우리가 그러면 우리 안에서 우리에게 주는 자원과 비전과 우리에게 주는 우리 교회 지금 여기 공동체의 모습과 뭘 할 수 있을까? 그것이 어트랙티브한 모습으로 나타날 수도 있겠죠. 나가는 모습으로 나타날 수 있을 테고요. 그러니까 참 좋은 얘기 해주신 것 같아요. 컨셉에 대한 이야기인데요. 성교에 대한 컨셉. 아직도 이제 성교적 교회라고 하고 있는 부분에 많은 부분들이 선교하면 뭔가를 해야 되는 것에 대한 이야기, 저는 뭔가를 해야 되는 것에 대한 것이라고 생각합니다. 저는 이제 우리 목사님들하고 같이 말씀 나누고, 김선수 목사님 말씀 나누고, 선교라는 건 그리스도인의 삶이라고 생각합니다. 그래서 아까 말씀하신 때 디아스포라에서 해외 나가 있는 한인들에 대한 본인들이 무엇을 할 것이냐, 왜 이 하나님께서 이곳에 심어놓으셨느냐 이런 생각도 나옵니다. 한국에 있는 모든 사람이 우리가 가야 될 땅에서 바라보는 이 땅에 가는 것이 다 디아스포라의 삶인데 우리 삶 전체가 선교라는 것을 바라보는 시각을 가지고 그것이 이제 우리가 지난번 말씀드린 미션을 하실 수 있는 교회다라는 생각을 가지고 있고 우리를 또 어떻게 생각하고 계시고 아직도 제가 미션 달려서 하고 있고 아직도 성교에 대한 포커스가 있는 거예요. 이게 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 저희 우리 교회는 목사님 생각하실 때 성교하는 그게 아니라 그리스도는 한 명의 삶 자체가 성교가 하나님이 끌고 가시고 이스라엘에서 광야에서 끌고 가셔서 가나안으로 집어넣으시는 하나님 그 삶 그것을 우리는 미션이라고 불러야 된다는 생각을 어떻게 생각하십니까? 좋은 말씀 하셨어요. 지금 제가 이 성교적 교회에 대한 자료를 정리하면서 아까 처음에 초기에 얘기했지만 지금도 선교학자들은 이 미션 처치를 얘기하고 있는 선교학자들은 이미 현장 선교를 하신 분이고 해외 선교를 하시는 분들이에요. 그러니까 이분들은 이 미션을 처치라는 개념을 아직도 해외 선교 쪽으로 잡아가고 있어요. 방향을. 그러니까 교회가 본질을 회복해서 선교하자 쪽으로 계속 이렇게 가고 있어요. 그러니까 좀 아쉽더라고요. 그런 것처럼 그러니까 목사님이 말한 것처럼 이 교회 우리 삶의 본질을 잡지 않으면 계속 또 프랙티컬한 부분을 또 나가고 실용적인 방법론을 또 찾으려고 하게 될 것 같아요. 그런데 그것이 아니라 본질이 그 선교라고 하는 그것을 가지고 있지 않으면 그러니까 내 자신의 아까 제가 그 말했지만 우리 삶의 DNA가 선교자라고 하는 그것처럼 그것을 가지고 있지 않으면 자꾸 우리가 무언가를 해야 하는 쪽으로 자꾸 나가게 되는 것 같아요. 그런데 그렇다고 또 이것만 이야기 속에서 이것만이라는 말은 우리가 하지 말아야 할 것 같아요. 그렇죠? 이것만이라는 건 왜냐하면 모든 영역을 다 하나로 통합해서 그 DNA를 가지고 다 같이 바라보는 거죠. 거기와 여기가 다 우리 가정도 선교지잖아요. 그렇죠? 우리 가정 자체가 쉽게 말하면 우리 교회도 선교지일 수 있어요. 그렇죠? 여기 있는 분 말고 예를 들어서 어떤 교회든지 그 교회 안에 복음에 대해서 그 복음이 필요한 사람들, 우리가 복음을 이야기할 사람, 우리 삶을 보여줘야 할 사람들이 있다는 거죠. 그런 측면에서 백 목사님이 얘기하신 거는 기본 바탕을 분명하게 정확히 해야 되고 그걸 가지고 바라보는 거예요. 무엇을 할 것인지. 그래서 1, 2, 3, 4 뭐 하자가 아니라 우선 먼저 1번은 나의 DNA가 아까 말한 것처럼 돼야 되고 그리고 그것을 가지고 하나님이 내 주변에 보여주신 것이 무엇일까? 나에게 준 달란트가 무엇일까? 그 관점 안에서 바라봐야 하지 않을까 생각합니다.
네, 좋은 지적입니다. 얘기 좀 마무리 좀 해야 할 것 같아요. 제 아이한테 먹었다가 집에 혼나기 때문에 안 먹어보겠습니다. 소명의 회복입니다. 결국 미셔널이라는 개념 속에는 우리의 소명, 우리를 하나님이 만드신 목적, 우리를 세우신 목적, 지금 이 자리에 부르신 목적을 회복하는 것이 미셔널이라는 개념 속에 포함되어 할 것 같습니다. 그리고 그것을 그 바탕하에 진짜 나가던 여기 있던 그 개념으로 우리가 서야만 그것이 아마 바른 본질을 잡는 거라고 생각합니다. 미션이라는 개념이 그동안 너무 오도되어서 선교라는 이름으로 오도되어서 한쪽으로 집중되었던 것이 있다면 이제 제자리를 잡아가서 바로 소명 회복을 통해서 하나님이 교회라는 걸 부르시고 세우신 목적이 뭔지를 먼저 파악하고 거기에 나를 이루어 부르신 이유 목적을 파악하고 그 안에 우리 먼저 우리 삶을 거기에 맞추는 것이 우리의 본질이 아닌가 생각합니다. 예, 마치겠습니다. 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 4주간의 그 일정 속에서 선교에 대한 미션이라는 그 개념에 대해서 좀 알아보고 하나님 마음을 같이 좀 보았습니다. 우리가 그동안 다른 부분을 봐가면 이제 새로운 눈을 열게 하시고 새로운 마음을 갖게 하시고 우리 교회, 우리 공동체 또 나를 부르신 그 하나님의 뜻을 발견해서 그 속에서 바로 살아가는 저희들 되게 해주시옵소서. 이런 시간 속에서 또 한번 그 소명을 보게 하심을 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.